cervix, uterus, and ovary, Gynae Dotto, chapter 18, 19, 20, and 21. প্রথমে আসি ভালভাল নন নিওপ্লাস্টিক এপিথেলিয়াল ডিসঅর্ডারস, এগুলোর নামগুলো আমাদের জানতে হবে। কি কি আছে ভালভাল এপিথেলিয়াল ডিসঅর্ডারের মধ্যে? এগুলো হলো অ্যাটপিক ডার্মাটাইটিস, অ্যালার্জিক অথবা ইরিটেন্ট কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস, সোরিয়াসিস, লাইচেন সিমপ্লেক্স, লাইচেন স্ক্লেরোসিস, লাইচেন প্ল্যানাস, ক্রনস ডিজিজ, অ্যাপথাস আলসার, এক্সেট্রা। এগুলোর কজগুলো কি, কেন হয়? প্রথম হচ্ছে ট্রমা লাইক স্ক্র্যাচিং, অটোইমিউন ডিসঅর্ডার্স লাইক থাইরয়েড ডিজিজ, পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া, ডায়াবেটিস, অ্যালার্জি, common allergens like cosmetics, synthetic underwears and fragrances, irritation, nutrition deficiency of folic acid, vitamin B12, riboflavin, etc., infections like fungus, metabolic or systemic disorder, some drugs like beta blocker, angiotensinogen converting enzyme inhibitors, etc. এখন আসি ভালভার আলসারের কজ। আমাদের ভালভাতে আলসার কেন হয়, এগুলোর কজগুলো। একটা হলো সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন লাইক সিফিলিস, জেনিটাল হার্পিস, শ্যাঙ্ক্রয়েড, গ্রানুলোমা ইনগুইনালি, লিম্ফোগ্রানুলোমা ভেনেরাম, autoimmune disease like Beckett's disease, Ritter's disease, aphthous ulcer, etc. Tuberculous infection, some malignancy like squamous cell carcinoma, malignant melanoma, basal cell carcinoma, etc. And secondary malignancy মধ্যে leukemia, choriocarcinoma. Some systemic disease এর কারণে ভালভাতে আলসার হতে পারে, যেমন lupus erythematosus, Crohn's disease, lichen planus, lichen sclerosis, etc. এখন আসি লাইচেন স্ক্লেরোসিস, এখান থেকে অনেক কোয়েশ্চেন আসে। এটা কি? এটা হচ্ছে একটা autoimmune mediated dermatosis. It occurs in postmenopausal women, affects the anogenital region. The epithelium is metabolically active. The pathophysiology key, autoimmune diseases like diabetes, achlorohydria, with or without pernicious anemia, systemic lupus erythematosus are associated in 20 to 30% cases. Level of dihydrotestosterone and androstenedione are low in these women. Entire vulva is involved. Lesion encircles the vestibule, involving the clitoris, labia minora, inner aspect of labia majora, and skin around the anus. It is usually bilateral and symmetrical in a figure of 8 distribution. It extends up to the perineum and beyond the labiocrural folds to the thigh. It may affect other parts of the body like trunk and limbs in 80% cases. Clinical feature এর মধ্যে এখানে প্লুরাইটিস হবে, ডিসপেরোনিয়া হবে due to stenosis of the vulvar outlet and narrowing of the vaginal introitus. The skin is thin and looks white. There is difficulty with micturition and there is even retention of urine. তারপর এখানে হচ্ছে এরাইথেমা হবে and scratching resulting in ecchymosis. The diagnosis is confirmed by biopsy. Biopsy কিভাবে নেওয়া হয়? Punch biopsy under local anesthesia. Histology আমরা কি পাবো? The epithelium is thin with epidermal atrophy. There is hyperkeratosis, parakeratosis, acanthosis, and elongation of rete ridges with evidence of collagen hyalinization. Fibroblasts are absent. There is presence of inflammatory cells, including lymphocytes and plasma cells. The risk of malignancy is less than 5%. আচ্ছা, এখন কিছু কোয়েশ্চেন দেখি। লাইচেন স্ক্লেরোসিস, white is vulva, thin and hyperkeratosis only in identical twin, occur in both sexes, occurs in menopausal women. Answer কি? white is vulva true, thin and hyperkeratosis true, identical twin in both sexes false, occur in menopausal women true. আচ্ছা, cigarette paper like vulva true, thin skin true, contains subcutaneous vacuole false, no inflammatory changes এটা false, hyperkeratosis true. Lichen sclerosis paper, cigarette paper like vulva true, thin skin true, occurs in postmenopausal women true, no inflammatory changes false, subcutaneous vacuole false. এটাও সেম কোয়েশ্চেন। সিগারেট পেপার লাইক ভালভা ট্রু, থিন স্কিন ট্রু, ফ্ল্যাটেনিং অফ দ্য রেটেপেক্স এটা কিন্তু ফলস, এখানে কিন্তু এলংগেশন হয়। নো ইনফ্লামেটরি চেঞ্জেস ফলস, হাইলাইনাইজেশন অফ সাবডার্মাল টিস্যু ট্রু। আচ্ছা, এখন আসি বেনাইন টিউমার অফ দ্য ভালভা। ভালভাতে কি বেনাইন টিউমার আছে? নামগুলো একটু আমরা জেনে রাখি। একটা হচ্ছে ফাইব্রোমা, লাইপোমা, নিউরোফাইব্রোমা, হাইড্রাডেনোমা। হাইড্রাডেনোমাটা কি? এটা হচ্ছে টিউমার অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য সোয়েট গ্ল্যান্ড ইন দ্য ভালভা লোকেটেড ইন দ্য anterior part of the labia majora. Gardner's cyst. Gardner's cyst is usually situated in the anterolateral wall of the vagina. The epithelium is low columnar and secretes mucinous material which pent up to form the cyst. Acha, vulvar pain syndrome. Vulvar pain sensation may be burning, stinging, or irritation. It occurs due to several reasons such as aphthous ulcer, vulvar dermatosis, herpes genitalis, pudental or genitofemoral nerve neuralgia, vulvodynia, vulvar vestibulitis syndrome, referred pain from urethra or vagina, and psychological. এখন আসি বেনাইন লিশন অফ দ্য সার্ভিক্স কি কি আছে। একটা হচ্ছে সার্ভাইকাল এরোশন, সার্ভাইকাল টিয়ার, সার্ভাইকাল ইভার্শন, সার্ভাইকাল সিস্ট, এলংগেশন অফ দ্য সার্ভিক্স। এগুলোর নামগুলো জানলেই হবে। সার্ভাইকাল এরোশনটা কি? ইট ইজ আ কন্ডিশন ওয়্যার দ্য স্কোয়ামাস epithelium of the ectocervix is replaced by columnar epithelium. সার্ভাইকাল ইরোশনটা কি? দ্যাট ইজ থিকেনিং অফ দ্য সার্ভাইকাল মিউকোজা উইথ আন্ডারলাইনিং টিস্যু ইডিমা। সার্ভাইকাল টিয়ার এটা ইউজুয়ালি ভাজাইনা ডেলিভারিতে হয়ে থাকে। আর যদি নন অবস্টেট্রিক কজ জানতে হয় তাহলে হলো ডাইলেটেশন অফ দ্য সার্ভিক্স। যে কোনো নন অবস্টেট্রিক প্রসিজার, অপারেটিভ প্রসিজার যেমন ডাইলেটেশন অফ দ্য সার্ভিক্স, এটা করতে গেলে সার্ভাইকাল টিয়ারটা হতে পারে। এখন সার্ভাইকাল সিস্টের মধ্যে নেবোথিয়ান সিস্ট আর হচ্ছে এন্ডোমেট্রিওটিক সিস্ট। নেবোথিয়ান সিস্টটা কি? ইট ইজ ফর্ম ডিউ টু ব্লকিং অফ দ্য সার্ভাইকাল গ্ল্যান্ড, usually because of healing of ectopy by metaplastic squamous epithelium. They are usually multiple. The pent-up secretion reduces cyst of varying size from microscopic to P. আচ্ছা, এন্ডোমেট্রিওটিক সিস্টটা কি? এটা হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াম টিস্যু যদি সার্ভিক্সে ইমপ্লান্টেশন করে তাহলে এটাকে বলি আমরা এন্ডোমেট্রিওটিক সিস্ট। এটা কখন হয়? ডিউরিং ডেলিভারি অর সার্জারি। The lining epithelium shows endometrial glands and stroma.
Cervical stenosis, it is the narrowing of the cervical canal. It may be congenital or acquired. Congenital is due to hypoplasia of the lower part of Mullerian duct. Acquired may be due to operative trauma like forceps delivery, cervical amputation, infection, neoplasia, radiation therapy, or biopsy. Cervical polyp. Polyp are the most common benign non-neoplastic growth of the cervix. It arises from the endocervical canal common or from the ectocervix. They develop secondary to the effect of chronic inflammation or due to hormonal stimulation. Clinical feature key, it mostly remain asymptomatic, and there may be intermenstrual bleeding, spotting, postcoital bleeding, vaginal discharge, etc. Leiomyoma, it is the most common benign tumor of the uterus and also the most common benign solid tumor in female. It is composed of smooth muscle and fibrous connective tissue. It occurs mostly in 35 to 40 years of age and mostly it হচ্ছে asymptomatic থাকে। এটা রিস্ক ফ্যাক্টরস গুলো জানতে হবে। একটা হচ্ছে ইনক্রিজিং এজ, আর্লি মেনার্কি, নালিপ্যারিটি, ওবিসিটি, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম, হাইপার ইস্ট্রোজেনিক স্টেট, ব্ল্যাক উইমেন, হাই ফ্যাট ডায়েট, ফ্যামিলি হিস্ট্রি। আচ্ছা, টাইপস অফ ফাইব্রয়েড জানি। একটা হচ্ছে ফাইব্রয়েডটা কোথায় হয়, একটা হচ্ছে বডিতে হতে পারে, একটা হচ্ছে সার্ভিক্সে হতে পারে। বডিতে মোস্ট কমন হলো ইন্টারস্টিশিয়াল অথবা ইন্ট্রামুরাল, যেটা 75% হয়ে থাকে। সেকেন্ডটা হলো সাবসেরাস 10%, এরপরে হচ্ছে সাবমিউকাস 5%। হ্যাঁ, সাবসেরাসের আবার কিছু টাইপস আছে। একটা হচ্ছে সাবসেরাস, ব্রড লিগামেন্ট, আর হচ্ছে ওয়ান্ডারি। সাবমিউকাসের মধ্যে সেসার এন্ড পেরাঙ্কুলেটেড। সার্ভাইকাল ফাইব্রয়েডের মধ্যে কোথায় কোথায় হতে পারে, অ্যান্টিরিয়র, পোস্টেরিয়র, সেন্ট্রাল এন্ড ল্যাটারাল। আচ্ছা, এখন আসি সিমটমস অফ ফাইব্রয়েড। এটা আমি যেটা বললাম, মেজরিটি 75% এসিমটোম্যাটিক থাকে আর 30% সিমটোম্যাটিক থাকে। কি কি সিমটম হতে পারে? একটা হচ্ছে অ্যাবনর্মাল ইউটেরাইন ব্লিডিং লাইক মেনোরেজিয়া, মেট্রোরেজিয়া, ডিসমেনোরিয়া, ডিসপেরোনিয়া, সাবফার্টিলিটি। প্রেশার সিমটমস থাকে। প্রেশার সিমটমস কোথায় কোথায়? ব্ল্যাডার, ইউরেটার এন্ড রেকটামে দেয়। রিকারেন্ট প্রেগনেন্সি লস লাইক মিসক্যারেজ, প্রিটার্ম লেবার, এক্সেট্রা। তারপর হচ্ছে লোয়ার অ্যাবডোমিনাল অর পেলভিক পেইন ডিউ টু ভাস্কুলার কম্প্রোমাইজ or degeneration or torsion of the pedicle। তারপর হচ্ছে abdominal enlargement। এখন আসি ফাইব্রয়েডে পেইন কেন হতে পারে। একটা হচ্ছে ডিউ টু টিউমার, ডিউ টু ডিজেনারেশন, টর্শন অফ সাবসেরাস পেডাঙ্কুলেটেড ফাইব্রয়েড, আর হচ্ছে এক্সট্রুশন অফ দ্য পলিপ। আর যদি ফাইব্রয়েডের সাথে যদি কোনো অ্যাসোসিয়েটেড প্যাথোলজি থাকে তাহলে পেইন হতে পারে, যেমন এন্ডোমেট্রিওসিস আর পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ। আচ্ছা, ফাইব্রয়েডের সেকেন্ডারি চেঞ্জেস কি কি? একটা হচ্ছে ডিজেনারেশন, অ্যাট্রফি, নেক্রোসিস, ইনফেকশন, ভাস্কুলার চেঞ্জেস এন্ড সার্কোম্যাটাস চেঞ্জেস। এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি চেঞ্জেস ইন ফাইব্রয়েড। এখন কমপ্লিকেশন কি? কমপ্লিকেশনের মধ্যে হলো ডিজেনারেশন। ডিজেনারেশনের আবার কিছু টাইপস আছে, সেটার মধ্যে মোস্ট কমন হলো হাইলিন 65%, সিস্টিক, ফ্যাটি, ক্যালসিফিক ডিজেনারেশন, রেড ডিজেনারেশন এন্ড নেক্রোসিস। ডিজেনারেশন কমপ্লিকেশন হচ্ছে মোস্ট কমন। তারপরে হচ্ছে নেক্রোসিস, ইনফেকশন, সার্কোম্যাটাস চেঞ্জ, টর্শন অফ দ্য সাবসেরাস পেডাঙ্কুলেটেড ফাইব্রয়েড, হেমোরেজ। হেমোরেজটা ইন্ট্রাক্যাপসুলার বা ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল হেমোরেজ হতে পারে, আর হচ্ছে পলিসাইথেমিয়া। এখন আসি অ্যাসোসিয়েটেড চেঞ্জেস। ফাইব্রয়েড হলে ডিফারেন্ট অর্গানে কি ধরনের চেঞ্জ হতে পারে। ইউটেরাসের মধ্যে কি হবে? ইউটেরাসটা ডিস্টর্টেড হতে পারে, এসিমেট্রিক্যাল হয়ে যেতে পারে, এখানে মায়োহাইপোপ্লেশিয়া হতে পারে, অ্যানোভুলেশন উইথ এভিডেন্স অফ হাইপারপ্লেশিয়া, ডাইলেটেশন এন্ড কনজেশন অফ দ্য ভেনাস প্লেক্সাস। অ্যাজ আ রেজাল্ট এন্ডোমেট্রিয়াম বিকামস থিক, কনজেস্টেড এন্ড ইডিমাটাস। ইউট্রাইন টিউবে টিউবাল ইনফেকশন হতে পারে, ওভারিসে মাল্টিপল সিস্ট হতে পারে, ইউরেটারে হাইড্রোইউরেটার অর হাইড্রোনেফ্রোসিস হতে পারে, এন্ডোমেট্রিওসিস এন্ড অ্যাডেনোমায়োসিস হতে পারে 30% কেসে, আর হচ্ছে এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। আচ্ছা, রেড ডিজেনারেশনটা একটু জানি। রেড ডিজেনারেশন occur in a large fibroid mainly during second half of pregnancy and puerperium. The cause is unknown but is probably vascular in origin. Naked eye appearance show dark areas with cut section revealing raw beef appearance containing cystic spaces. The odor is often fishy due to fatty acids. The color is due to presence of hemolyzed red cells and hemoglobin. Microscopically, there is evidence of necrosis are present. এখন কোশ্চেনগুলো দেখি। লিওমায়োমা, common pelvic tumor, 20% found in reproductive period. It's a benign tumor. Degenerative changes are common. Smooth muscle, malignant tumor. আচ্ছা, লিওমায়োমা, common pelvic tumor, true. 20% found in reproductive age, true. Benign tumor, true. Degenerative changes are common, এটাও true. Smooth muscle, malignant tumor, false. এটা হচ্ছে benign tumor. Associated factors with fibroid. Endometriosis, true. সাথে adenomyosis থাকলেও true থাকবে. Endometrial carcinoma, true. Tubal blocked up, false, কারণ এখানে টিউবাল ইনফেকশনটা হয়। Ovarian carcinoma, false. Follicular cyst of the ovary, true. আচ্ছা, মোস্ট কমন কমপ্লিকেশন অফ ফাইব্রয়েড আমরা কিন্তু পড়েছি, নাম্বার 1 ছিল ডিজেনারেশন, এটা ট্রু, বাকিগুলো ফলস। মোস্ট কমন টাইপ অফ ডিজেনারেশন এটা আমরা পড়েছি, প্রথমে ছিল হাইলিন, বাকিগুলোও কিন্তু ডিজেনারেশনের ক্লাসিফিকেশন, কিন্তু মোস্ট কমন যদি পড়ে তাহলে হাইলিনটা। আর রেড ডিজেনারেশন এটা কিন্তু মোস্ট কমন ইন প্রেগনেন্সি। আচ্ছা, রেড ডিজেনারেশন ডিউরিং প্রেগনেন্সি। ব্লাড হিমোলাইসিস, ট্রু, আমরা কিন্তু পড়েছি ব্লাড হিমোলাইসিস। আর্টেরিয়াল ইসকেমিক চেঞ্জেস, এটা ট্রু দিব। থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ডায়রিয়া, লিউকোপেনিয়া, এগুলো হয় না, এগুলো ফলস। এখন আসি নন নিওপ্লাস্টিক ওভারিয়ান এনলার্জমেন্ট। এগুলোর মধ্যে কি কি আছে? নন নিওপ্লাস্টিক ওভারি এনলার্জমেন্ট, এটার মধ্যে একটা হচ্ছে ফাংশনাল সিস্ট। ফাংশনাল সিস্টের মধ্যে হলো ফলিকুলার সিস্ট, কর্পাস লুটিয়াম সিস্ট, থিকা লুটিয়াল সিস্ট এন্ড গ্রানুলোসা লুটিয়াল সিস্ট। অল আর বেনাইন এন্ড ইউজুয়ালি এসিম্পটোম্যাটিক। আদার্সের মধ্যে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম এন্ড চকলেট সিস্ট। এটা হচ্ছে একটা ফাংশনাল ওভারিয়ান সিস্ট। আচ্ছা, ফলিকুলার সিস্টটা কি? এটার মধ্যে এটা হচ্ছে মোস্ট কমন ফাংশনাল সিস্ট। দে আর ইউজুয়ালি স্মল এন্ড মাল্টিপল। এটা যদি ক্লিনিক্যাল ফিচারটা আমরা দেখি, ইট ইজ রিলেটেড টু টেম্পোরারি হরমোনাল ডিসঅর্ডার, রেয়ারলি বিকামস কমপ্লিকেটেড, usually less than 7 centimeter in diameter, usually asymptomatic. Spontaneous recreation occurs following correction of the temporary hormonal dysfunction. Unilocular on ultrasonogram, contains a clear fluid. আচ্ছা, corpus luteal cyst কি? It occurs due to overactivity of the corpus luteum. There is excessive bleeding inside the corpus luteum.
Corpus luteum cysts are small and it is usually followed by heavy or continued vaginal bleeding. And then it is confused with a case of threatened abortion. It may rupture, producing feature of acute intraperitoneal hemorrhage with clinical picture stimulating rupture, tubal ectopic pregnancy. Corpus luteal cyst may be associated with pregnancy and persist for about 12 weeks. Unless complicated, spontaneous regression is expected. Act of luteal cyst. Luteal cysts are usually bilateral and caused by excessive chorionic gonadotropin secretion. This may also develop with administration of gonadotropin or even clomiphene to induce ovulation. Usually asymptomatic, these cysts are more common in cases where placenta is large, such as in twin diabetes and Rh alloimmunization. Theca luteal cysts are almost always bilateral. About 50% of molar pregnancy and 10% of choriocarcinoma have bilateral theca luteal cyst. Ovarian tumor, mainly primary ovarian tumor 80% হয়ে থাকে, which originate from the ovary, and secondary 20% which origin other than the ovaries. It is typical and atypical. আচ্ছা, primary ovarian tumor, এটা হচ্ছে the incidence of ovarian tumor varies from 1 to 3%. About 75% of these tumor are benign. এটার হচ্ছে অরিজিনটা থেকে আমরা একটা ক্লাসিফিকেশন করেছি। একটা হচ্ছে epithelial tumor 60 to 70%, এটা হচ্ছে মোস্ট কমন। তারপর হচ্ছে germ cell tumor থেকে অরিজিনেট করলে germ cell tumor, সেটা 20 to 25% কমন। আর হচ্ছে sex cord stromal tumor 6 to 10% কমন। এই যে সারফেস, এটা আমরা যদি দেখি, এটা সারফেস থেকে আসলে সারফেস এপিথেলিয়াম, জার্ম সেল থেকে আসে জার্ম সেল টিউমার, আর একটা হচ্ছে সেক্স কর্ড স্ট্রমাল টিউমার। এই ক্লাসিফিকেশন আমাদেরকে জানতে হবে। এপিথেলিয়াল টিউমার গুলোর নাম, জার্ম সেল টিউমার আর হচ্ছে সেক্স কর্ড টিউমারের নামগুলো জানতে হবে, এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এপিথেলিয়াল গুলোর মধ্যে কি কি আছে? একটা হচ্ছে সেরাস টিউমার, মিউসিনিয়াস সিস্ট অ্যাডেনোমা, ব্রেনার টিউমার, এন্ডোমেট্রিয়েড টিউমার, মিসোনেফ্রয়েড অর ক্লিয়ার সেল টিউমার, ট্রানজিশনাল সেল দ্যাট ইজ দ্য ব্রেনার টিউমার, স্কোয়ামাস সেল টিউমার এক্সেট্রা। জার্ম সেল টিউমারের মধ্যে কি কি আছে? ডিসজার্মিনোমা, ইয়োক স্যাক টিউমার, এমব্রায়োনাল সেল টিউমার, পলিএমব্রায়োমা, কোরিওকার্সিনোমা, টেরাটোমার মধ্যে ম্যাচিওর, ইম্যাচিওর, এগুলা। আর সেক্স কর্ড টিউমার মধ্যে হচ্ছে গ্রানুলোসা সেল টিউমার, থিকোমা, ফাইব্রোমা, এন্ডোব্লাস্টোমার মধ্যে সার্টোরি সেল টিউমার, সার্টোরি লেডিক সেল টিউমার, হাইলাস সেল টিউমার এক্সেট্রা। এখন যদি একটা কোশ্চেন দেখি, জার্ম সেল টিউমার অফ দ্য ওভারি, এটা জানতে চেয়েছে এগুলো কি? ডিসজার্বিনোমা ট্রু, কোরিওকার্সিনোমা ট্রু, এমব্রায়োনাল সেল কার্সিনোমা ট্রু, গ্রানুলোসা সেলটা ফলস, আর গোনাডোব্লাস্টোমা ফলস। আচ্ছা, সেরাস সিস্ট অ্যাডেনোমা বা সেরাস টিউমারটা কি? এটা হচ্ছে একটা এপিথেলিয়াল ওভারিয়ান টিউমার, থিন ওয়াল অ্যান্ড সিস্টিক। এটা হচ্ছে কমন 40%, bilateral up to 20%, may be multilocular or unilocular, contains surface papillary projections. Schwannoma bodies may be present in 15% cases. Histologically, it columnar epithelial cells, may be multiple or single layer. Risk of malignancy 40%. It contains serous fluid rich in albumin and globulin. এখন আসে মিউসিনিয়াস সিস্ট অ্যাডেনোমা। এটা একটা এপিথেলিয়াল ওভারিয়ান টিউমার। এটা হচ্ছে সেকেন্ড কমন 20 to 25% epithelial tumor. It is the largest benign ovarian tumor. Cells are filled with mucin, and these resemble the cells of endosurface or that of intestinal cells. Mostly unilateral, maybe bilateral in 5 to 10% cases. Cut section multilocular. Cyst fluid is thick, viscid, and mucinous. Risk of malignancy 5 to 10%. It contains single layer of tall columnar cells with basal nuclei. আচ্ছা, সুডোমিক্সোমা পেরিটোনি কি? এটা হচ্ছে কন্ডিশন অফ মিউসিনাস অ্যাসাইটিস, ইউজুয়ালি সেকেন্ডারি টু মিউসিনাস টিউমার অফ ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল অর্গান। ইট ইজ অফেন অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মিউসিনাস সিস অ্যাডেনোমা অফ দ্য ওভারি, মিউকোসিল অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স, গল ব্লাডার অ্যান্ড ইন্টেস্টিনাল ম্যালিগনেন্সি। আচ্ছা, স্যাম্পল কোশ্চেনের মধ্যে মিউসিনাস টিউমার, ইট কজেস সুডোমিক্সোমা পেরিটোনি ট্রু, 50% bilateral false, এটা 10% bilateral থাকে, usually bilateral false, mucinous production true, similar to intestinal type true. Mucinous ovarian tumor, আরেকটা কোশ্চেন, epithelial ovarian tumor true, usually unilateral true, risk of malignancy 5 to 10% true, single layer of tall columnar cells with basal nuclei true, multilocular true. আচ্ছা, আর বাকিগুলো একটু ছোট ছোট জিনিসগুলো জেনে রাখি, যেমন ক্লিয়ার সেল বা মিসোনেফ্রয়েড টিউমার, এটার মধ্যে কি থাকে? এখানে হচ্ছে অ্যাবেন্ডেন্ট গ্লাইকোজেন called Hobner সেলটা থাকে, occur in 40 to 70 years of age, এটা হচ্ছে highly aggressive. Brenner tumor, এটা হচ্ছে 2 to 3% of all ovarian tumor, mostly benign. 8 to 10% are bilateral and seen in women above the age of 40 years. It is solid and small size. It usually arises from the squamous metaplasia of surface epithelium. Histologically, aisles of transitional epithelium in a compact fibrous stroma are seen. The cell looks like coffee bean. Estrogen is secreted by the tumor and the women may present with abnormal vaginal bleeding. আচ্ছা, ব্রেনার টিউমার bilateral true, হরমোন সিক্রেটিং true, ইস্ট্রোজেন সিক্রেট করে, লাইনিং এপিথেলিয়াম ট্রানজিশনাল true, ইস্ট্রোজেন সিক্রেট true, এটা বেনাইন টিউমার true. এখন আসি ডারময়েড সিস্ট বা ম্যাচিওর টেরাটোমা। ডারময়েড সিস্টটা কি? এটা হচ্ছে জার্ম সেল ওভারিয়ান টিউমার, মোস্ট কমন বেনাইন টিউমার, 40% of ovarian tumor, 20 to 40% of all ovarian tumor in pregnancy, bilateral 15 to 20%, contain elements of all three germ layer, torsion is common, risk of malignancy is low, area of solid projection called Rokitansky protuberance present. The sign tip of the iceberg is created. Serum CA99 and CA125 are elevated. Tissue components কি কি থাকে? এখানে এক্টোডার্ম, মিসোডার্ম এন্ড এন্ডোডার্ম থাকে। এক্টোডার্মের মধ্যে স্কিন, হেয়ার, টিথ, নার্ভ, টিস্যু এক্সেট্রা। মিসোডার্মের মধ্যে হচ্ছে বোন, কার্টিলেজ, মাসেল এক্সেট্রা এগুলো থাকে। এন্ডোডার্মালের মধ্যে হচ্ছে থাইরয়েড টিস্যু থাকে, তাহলে এটাকে আমরা স্ট্রুমা ওভারি বলি। স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড থাকতে পারে, ব্রঙ্কাস এন্ড ইন্টেস্টাইন থাকতে পারে। এই যেটা একটা পিকচার, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেয়ার আছে, টিথ আছে, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ডারময়েড সিস্টের একটা কাট সেকশন। এখন আসি বেনাইন সিস্টিক টেরাটোমা, ডারমা সিস্ট অফ দ্য ওভারি, হ্যাভ নো মিসোডার্মাল ডেরিভেটিভ, ফলস, ফ্রিকোয়েন্টলি বিকাম ম্যালিগন্যান্ট, ফলস, ম্যালিগন্যান্সি চান্স কিন্তু লো, আমরা কিন্তু এই পয়েন্টে পড়েছি, হ্যাঁ।
তারপরে হলো bilateral in 21% cases true, sometimes detected by x-rays true, characteristically cause amenorrhea false. আচ্ছা, এখন আসি স্ট্রুমা ওভারিটা কি এন্ড স্ট্রুমা কার্সিনয়েডটা কি। স্ট্রুমা ওভারি কি আমরা বললাম যেটা হচ্ছে একটা টাইপ অফ ম্যাচিওর টেরাটোমা যেখানে থাইরয়েড টিস্যু থাকে। হ্যাঁ, এটা malignant changes in a struma ovary is extremely rare. আচ্ছা, স্ট্রুমা কার্সিনয়েডটা কি? স্ট্রুমা কার্সিনয়েড আর রেয়ার teratomas. Primary carcinoid tumor of the ovary account for less than 5% of ovarian teratoma. This tumor may be hormonally active with secretion of serotonin, bradykinin, and other peptide hormones from the argintifen cells, as found in gastrointestinal tract or bronchial tissue. আচ্ছা, স্ট্রুমা ওভারিটা কি? অ্যাসোসিয়েটেড উইথ হাইপারথাইরয়েডিজম ট্রু, কারণ এখানে থাইরয়েড টিস্যু থাকে। এটা ব্রেনার টিউমার ফলস, এমব্রায়োনাল ডিফারেন্সিয়েশন ট্রু, অ্যাসোসিয়েটেড উইথ কোলয়েড কার্সিনোমা অফ দ্য থাইরয়েড ফলস, ফাংশনাল সিক্রিটিং হরমোন ট্রু। আচ্ছা, কমপ্লিকেশন অফ দ্য বেনাইন ওভারিয়ান টিউমার। এই যে ওভারিয়ান টিউমারগুলো আমরা ক্লাসিফিকেশন পড়লাম, এগুলো কমপ্লিকেশন কি হতে পারে? এটা নিউমোনিক হচ্ছে ট্রিপস। ট্রিপসের মধ্যে কি কি আছে? টর্শন, রাপচার, ইন্টারসিস্টিক হেমোরেজ বা ইনফেকশন, সুডোমিক্সোমা পেরিটোনি, একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ম্যালিগনেন্ট চেঞ্জেস। আচ্ছা, টর্শন যদি পড়ি, টর্শন কোথায় কোথায় হতে পারে? টর্শনটা হলো কমন ইন ডারময়েড অর সিম্পল সেরাস সিস্ট। হ্যাঁ, পার্শিয়াল অ্যাক্সিয়াল রোটেশন ফলোড বাই কমপ্লিট টর্শন। সিমটমসের মধ্যে অ্যাকিউট হাইপোগ্যাস্ট্রিক পেইন উইথ আ লাম্প, জেনারেল কন্ডিশন রিমেইনস আনএফেক্টেড, অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনে আ টেন্স সিস্টিক টেন্ডার মাস ইন দ্য হাইপোগ্যাস্ট্রিয়াম অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য পেলভিস। পেলভিক এক্সামিনেশনের মধ্যে মাস ইজ সেপারেট ফ্রম দ্য ইউট্রাস। এখন আসি টর্শনটা কেন হয়, প্রিডিসপোজিং ফ্যাক্টরস গুলো। প্রথম হলো ট্রমা, ভায়োলেন্ট ফিজিক্যাল মুভমেন্ট, কন্ট্রাকশন অফ দ্য প্রেগনেন্ট ইউট্রাস, পালসেশন অফ পেলভিক মেজর ভেসেলস, একটা হচ্ছে ইন্টেস্টিনাল পেরিস্টালসিস। আচ্ছা, হরমোন সিক্রেটিং টিউমার্স অফ দ্য ওভারি নামগুলো জানতে হবে, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগুলো অনেক কোয়েশ্চেন আসে। প্রথমে হলো থিকা সেল টিউমার, গ্র্যানুলোমা সেল টিউমার, ব্রেনার টিউমার, এন্ডোপ্লাস্টোমা, ডিসজার্মিনোমা, কোরিওকার্সিনোমা, হাইলা সেল টিউমার। এখন আসি ফাংশনাল টিউমার বা হরমোনাল টিউমার অফ দ্য ওভারিজ কোনগুলা? টেরাটোমাটা ফলস, এটা হরমোন সিক্রেট করে না। হাইলা সেল টিউমার ট্রু, ডিসজার্মিনোমা ট্রু, গ্র্যানুলোসা সেল টিউমার ট্রু, মিউসিনাস সেল টিউমার ফলস। Following tumor are hormone secreting. Theca cell tumor true, solid teratoma false, venous tumor true, dermoid cyst false, androblastoma true. Most common benign solid tumor of the ovary, mature cystic teratoma. আমরা কিন্তু পড়েছি যে কমন টিউমার সলিড টিউমার অফ দ্য ওভারি কোনটা? টেরাটোমা। হ্যাঁ, ম্যাচিওর সিস্টিক টেরাটোমা। আচ্ছা, সো থ্যাংক ইউ। আশা করি আমার লেকচার বুঝতে আপনাদের অসুবিধা হয়নি। আমি সব টপিকস গুলো পড়ানোর চেষ্টা করেছি আর কোয়েশ্চেন গুলো আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। আমার লেকচারটি শোনার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে অবশ্যই আপনি মেডিকেল হায়ার স্টাডিজের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন এবং আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আমি আপনাদের কোয়েশ্চেন্স বা কোয়েরিগুলো সলভ করার যথেষ্ট চেষ্টা করব। সো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।